اچھی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیے. اچھے خطیب بھی ہیں, اچھے مفتی بھی ہیں, آل رسول بھی ہیں. بالکل آپ بیداری کے ساتھ بیٹھیں. درمیاں ان کے جو ہم نعت سنانے لگ جائیں, جتنے استاد ہیں غزلوں کے ٹھکانے لگ جائیں. ادھر توجہ رکھیں, ادھر توجہ رکھیں. دستار بندی ہوگی انشاءاللہ, بڑی تیزی کے ساتھ دستار بندی ہوگی. پہلے میں حضرت کی نظامت پیش کر دی جائے, اس کے بعد دستار بندی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی مکمل تقریر آپ کو سننی ہے. 1-2 منٹ قاری محمد رفیع صاحب رک جائیے. جی لگا کے محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور طلب کے بولیے یا رسول اللہ. درمیاں ان کے جو ہم نعت سنانے لگ جائیں, جتنے استاذ ہیں غزلوں کے ٹھکانے لگ جائیں. اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت کا جو ایک شعر سنا دوں جا کر, میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. اور یا رسول اللہ تمہاری دید کا حاصل اگر ایک جام ہو جائے, مریض ہجر کو آقا ابھی آرام ہو جائے. بلا لیجئے, بلا لیجئے, بلا لیجئے مدینے میں, کہ ہر دم خوف رہتا ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. نہ جانے کس گلی میں, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اور سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس. ایسا شعر اگر کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوگا مچل جائے گا. اور اس شعر کے اندر ماں کے لیے دعا ہے, ماں کے لیے دعا اس شعر کے اندر. چوتھا مصرع جب آئے تو آپ کو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ بول رہا ہے. شعر ہی کچھ ایسا ہے, سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے, گنبد خضرا کے آس پاس. اب سبحان اللہ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے, گنبد خضرا کے آس پاس. میری یہی دعا ہے, میری یہی دعا ہے جنت میں خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس. میری یہی دعا ہے, میری یہی دعا ہے جنت میں خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. تم کہوگے وقت ہو جا تو اثر ہو جائے گا. کون جنت جائے گا, کون دوزخ جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. کوستے کیوں ہو غریبی کو, کوستے کیوں ہو غریبی کو. نبی فرما گئے ماں کا چہرہ دیکھ لے حج ادا ہو جائے گا. ماں کا چہرہ دیکھ لے حج ادا ہو جائے گا. اور جب فرشتے نار کی جانب ہمیں لے جائیں گے, سامنے اس دم میرا اختر رضا ہو جائے گا. سامنے اس دم میرا اختر رضا ہو جائے گا. اور عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح, اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر, ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. اپنی آغوش میں گھیرے ہے کورونا کی وبا, رحمتوں والی نظر آقا اٹھاؤ تو صحیح. رحمتوں والی نظر آقا اٹھاؤ تو صحیح. جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا. خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح, خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح. وقت زیادہ ہو رہا ہے, دستار بندی بھی ہونی ہے, حضرت کی مکمل تقریر بھی سننی ہے. اچھے خطیب منبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں. میں یہی کہوں گا, دینے یہ روح کو جمال آئے ہیں, کرنے یہ مالا مال آئے ہیں. جلسے والوں تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے لال آئے ہیں, یہ دیکھو بی بی زہرا کے لال آئے ہیں. ہندوستان کے کونے کونے میں حضرت کی تقریر ہو رہی ہے. یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا کے اندر حضرت کی تقریر کو سنا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے, پھر بلایا بھی جا رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا, پوری دنیا میں جو چھائے ہوئے ہیں وہ آج شہباز پور میں آئے ہوئے ہیں. زور سے بولے, زور سے. پوری دنیا میں جو چھائے ہوئے ہیں وہ آج شہباز پور میں آئے ہوئے ہیں. یہ رضوی ہے, یہ شیر رضا ہے. وہابی ان سے گھبرائے ہوئے ہیں, وہابی ان سے گھبرائے ہوئے ہیں. بڑا نجدی اکڑتا پھر رہا تھا, اسے یہ الٹا لٹکائے ہوئے ہیں, اسے یہ الٹا لٹکائے ہوئے ہیں. لیجئے پریشان نہ ہو, اس
मोतबर आलिम दीन की बारगाह में अरीज़ा खिताबत पेश कर दिया जाए। शोहरत ने जिसके कदमों को चूमा है, इज्जत और मकबूलियत जिसके होठों पर गुलाब की तरह खिलती हुई नजर आती है। मैं ये चाहता हूँ आप उस खतीब के लिए अपने दिल को बिछा दें, अपनी पलकों को बिछा दें, ताकि वो इल्म और अदब का शहजादा उस पे चल कर आ जाए। कमाल की बात तो ये है हजरत की, आप आए हो अपने लिए, ये खतीब आए हैं आपके लिए। लोग बोलते हैं अपने लिए, ये खतीब बोलते हैं जमाने की नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। तभी तो दुनिया वाले हजरत को मोहब्बत अहले बैत का नगीना कहते हैं, तभी तो दुनिया वाले हजरत को मसलक आला हजरत का नाशिर कहते हैं। परेशान न हो, तशरीफ ला रहे हैं तलीकुल लिसान फसीहुल बयान, हम सबके मेहमान खतीब आजम हिंदुस्तान, आलिम बहमल, आलिम नबी, फाजिल जलील हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी की आमद है। सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए। एक हाथ अपनी माँ के नाम पर, दूसरा अपने बाप के नाम पर, इतनी ताकत से नारा लगाए, उतनी ताकत से अभी तक किसी ने नारा न लगाया हो। पूरी ताकत से बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। कारी मोहम्मद रफी साहब, कारी हशमत अली साहब ने बताया कि चांद वाली मस्जिद के लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छा सुनते हैं। एक आले रसूल की मौजूदगी में आप नारा लगा रहे हैं। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रहमत जान रहमत आमना कलाल है। पूरी दुनिया की जरूरत आमना कलाल है। लेके आगोश मोहब्बत में हलीमा ने कहा चांद से भी खूबसूरत आमना कलाल है। अच्छी तकरीर आपको सुनिए, पहले दस्तार बंदी होगी। जिस मकसद से ये जलसा हो रहा है उस मकसद को आपके सामने पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह हजरत भरपूर नवाज रहे हैं, आज भरपूर नवाज रहे हैं। अल्लाह हजरत को सलामत रखे। लीजिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज मोहम्मद शदाब रजा, वो हजरत के नूरानी और मुकद्दस और बरकतों वाले हाथों से अपने सर पर जश्न दस्तार बंदी का ताज सजवाएं। आप देखें देखें, ये कारी मोहम्मद रफी साहब क़िबला की मेहनतें हैं और वो खुशनसीब हैं जिनके घर हाफिज मोहम्मद शदाब खाना खाते हैं। खाती कारी साहब किसी यूसुफ भाई अपने मुकद्दर पर नाज करें, आपकी मेहनत कबूल हो गई। काजी मोहम्मद रफी साहब के पास कल को जाना और इनसे कहना हमारे घरों में भी बच्चे लगवाओ, चाहे कहीं से लेकर आओ। हाँ इंशाअल्लाह जितने खुश आज हाफिज मोहम्मद शदाब के वालिद और वालदा हो रहे होंगे, इंशाअल्लाह यूसुफ भाई और उनकी अहलिया भी खुश हो रही होंगी। एक नारा आप बैठे बैठे लगा ले, बड़ा हसीन मंजर है। अल्लाह ने इन्हें हाफिज बनाया है और आप अपने मुकद्दर पर नाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती से, आपके मदरसे से एक हाफिज आज फारिग हो रहे हैं। मोहब्बत से नारा लगाए हाथों को उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, हाफिज मोहम्मद शदाब रजा, हुजूर सैयद अफरोज मियां, कारी मोहम्मद रफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हें बैठा दिया जाए। इनके गले में हार वगैरह जलसे के बाद में डालना। अगर कोई इनसे मुसाफा करे तो जलसे के बाद में करना, और हर इंसान इनसे मुसाफा करे, चाहे 10 ही रुपए से करे। जलसे के बाद, दुआ के बाद, सलाम के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपनी मोहब्बतें सैयद साहब से तो तकरीर में ही पेश कर सकते हैं, और कारी रफी साहब और भाई शदाब से जलसे के बाद आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। माइक पर अल्लामा हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी।